لكن نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuh. Endi davom etamiz juma xutbasin. Endi qardoshlik bo'yicha davom etamiz. Eng birinchi qoida bor bizning din qardoshlar bo'yicha. Ya'ni kim o din qardoshi? Kim Alloh taolani yarata? Kim Muhammad sallallohu alayhi vasallamni yarata? Kim Alloh taolaga bo'ysungan, gunohlardan saqlana, namoz o'qiy, roza tuta, ul bizning dindagi bo'lgan qardosh bo'lib sanaladi. Ham shunday qoida bor, butun ishlar amma foyda keltirib turgan bo'lsin ham ziyondan yiroq bo'lsin degan. Ya'ni biz o'zimizning din qardoshlarimizga foyda keltirga tish, ham ziyon keltiruvdan saqlanarga tish. O'zimizning din qardoshlarimizga. Onları maddi yoqdan ularga to'g'ri yordam etu. Maddi yoqdan o'zimizning din qardoshlarimizga yordam etu. Allah Taala Qur'oni Karimda aytadi: "Va yu'thiruna ala anfusihim law kana bihim khasasa." Ular diye Allah Taala aytadi, o'zlarini qarata boshqalarin diye üstün ko'ralar. Hatta o'zlarini shunga muhtoj bo'lsalar da. Allah Taala Qur'onda aytadi, ular o'zlarini qarata diye boshqalarin üstün ko'ralar. Hatta o'zlari menga muhtoj bo'lsalar da degan. Ya'ni o'zing muhtoj bo'lsa da sen din qardoshingga yordam etasan. Qala Alloh taala haqqat mahabbati lil mutabadilin fiyya. Alloh subhanahu taala bir hadisida, qudsi hadisida aytadi. Alloh taala aytadi, mening muhabbatim haq diye. Kim bir-birisini mening rizoligim uchun diye qurbon etalardi. Qurbon etu fida qulu degan so'z endi. Sadaqa berasin, qurbon berasin. Hatto o'zingga kerak bo'lsa da baribir sen din qardoshingga berasin. Anara bizga misol bo'lib tura Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sahobalari. Alloh taolo o'zining ko'rkam payg'ambarini jibardi. O sanallar eng ko'rkam xalqli bizning Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ondan da ko'rkamroq xalqli kishi yo'q. O bek niq haqiqatli xalqli bo'ldi. Ham o'zining sahobalarining shulay deb tarbiyaladi. Ya'ni o'zigina xalqli bo'lmadi, u o'zining sahobalarining tarbiyaladi. Kim o sahobalar? Kim Muhammad sallallohu alayhi vasallamni ko'rdi, iymon keltirdi, ham iymonda vafot bo'ldi. Bu sahoba deb ataladi. Ya'ni kim Muhammad sallallohu alayhi vasallamni ko'rdi, iymon keltirdi Muhammad sallallohu alayhi vasallamga, ham iymonda vafot bo'ldi. Bu sahoba deb ataladi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam shu sahobalarni qattiq tarbiyalagan. Menga misol bo'lib tura Muhammad sallallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga ko'chgach, ya'ni Makka shahrida Muhammad sallallohu alayhi vasallam tug'di, yashadi. Onları dinga indi boshladi. Dinga indi boshlagach, qo'y bir sahobalar iymon keltirdi. Makka shahrida mushriklar bo'ldi, ya'ni putlarga, sanamlarga tapindilar. Hatto Ka'batulloh ishida 360 put bo'lgan. Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi vasallamni jibardi, bir Allohga tapinig'iz deb. Ko'p kishiga bu aybir shamadi. Qarshi kela boshladilar. Hatto sahobalarni da o'tira boshladilar. Orasında shunday sahobalar bo'ldi, qo'ysalarin shulga chaqirib, ona ismi Bilal, üstüne qizg'an tosh qo'yib, shu aytib g'azabladilar ular xo'jalari. Ularning orasında bir xotin qizi bo'ldi, onun ismi Sumayya. O qul xotin bo'ldi,
Аның хуҗасы сөңге белән казап үтерә динне кабул иткән өчен. Менә ул заманында динне тотарга, исламны тотарга бик нык каты авыр булган икән. Кайбер кешеләр дингә килә башлагач, аларга дин тотарга рухсат булмады. Хәтта аларны газапладылар, хәтта аларны даже үтерделәр. И Аллаһ Тәгаләнең рухсаты белән Мухаммад пәйгамбәр куша Мәккәдән Мәдинәгә күчәргә. Мәккәдән Мәдинәгә күчкәч, анда аларның 450 километр Мәдинә. Әле анда 10 көн барасы тәпиләп. Бу көндә автобус бара 5 сәгать Мәккәдән Мәдинәгә. Скоростной поезд бар, 2 сәгатьтә барып җитә. Әмма ул заманында скоростной поезд да булмады. Ул заманда машиналар да булмады, автобуслар да булмады. Алар күчтеләр дияләр белән, атлар белән, җәяү күчтеләр. Җәяү 10 көн барасы шушы Мәдинә шәһәренә. Мәдинә шәһәренә күчкәч, анда аларны көтүче беркем дә көтмәде. Туганнары да булмады, беркем булмады, йортлары да юк, бер нәрсә юк. Мухаммад пәйгамбәр аларны пабрата итте. Мәдинәдә торучылар белән, Мәккәдә яшәүчеләр белән пабрата итте аларны. Аларның арасында булды Абдурахман ибн Ауф. Абдурахман Ауф дигән бу була Мәккәдән күчкән Мәдинәгә. Һәм пабрата итте Сагда ибн Рабига дигән. Сагд ибн Рабига әйтте менә шушы Абдурахман ибн Ауфка: "Мин ди Мәдинә яшәүчеләрдән ди иң бай кеше ди. Мин шушы байлыкны сиңа яртысын бирәм ди. Ал ди. Минем ике хатыным бар ди. Сайла ди. Кайсысы шыр икән ди, мин анан айырам да ди. 3 месячный период үткәч аңар өйләнерсең ди." Менә бу Абдурахман ибн Ауф нәрсә дип әйтте? Ул әйтте: "Юк ди, Аллаһ Тәгалә синең шушы нәрсәгә бәрәкәтен бирсен. Гаиләңә бәрәкәтен бирсен, һәм малыңа бәрәкәтен бирсен", дип дуа кылды Аллаһ Тәгаләдән. Һәм андара әйтте: "Миңа базарны гына күрсәтте." Базарга барды да, базарда үзе эшләде. Менә нинди сахабалар булган ул заманында. Андары икенче мисал. Без беләбез, Мухаммад пәйгамбәр вакытында сугышлар булды. Ул Мәдинәгә күчкәч, ничәдер ел үткәч, Мәккәдәге яшәүчеләре, мушриклар, кафирлар курыктылар, хәзер Мухаммад пәйгамбәр көч җыеп безгә каршы киләр дип, сугыш белән ди. Иң беренче алар сугыш белән киттеләр. Бадр сугышы булды. Беренче сугышта мусламаннар җиңделәр. Ухуд сугышы булды. Ухуд сугышында мусламаннар җиңелделәр. Шулай сугыш булды, постоянно бик күп сугышлар булды. Бер сугышта була Ярмук дигән сугышында бер сахаба сөйли инде бу. Күрдем ди, анда минем двоюродный брат раненый ята ди. Ягъни җәрәхәтләнгән, уже үлем хәлендә. Су сорый ди. Мин килдем ди, су бирергә моңар дип. Шушы, который үлем хәлендә ята торган моның двоюродный браты әйтте: "Миңа бирмә ди, әнә тегендә тагын икенче кеше ята, анда аңар бир ди." Ул бара теге кешегә су бирергә. Теге кеше су әйтә: "Миңа бирмә ди, бар өченче кешегә бир ди." Пока ул өченче кешене әйләнгәнче килеп җитте, монысы үлгән, тегесе үлгән, өчесе үлеп киткәннәр. Шул самый үлем вакытында, кайчан бик каты сусаган вакытында, ул вакытта анда бик эссе, шүл. Ул вакытта да үзләренә карата үзенең дин кардәшләрен күбрәк яратканнар. "Миңа бирмәде ди, бар моңар чирти, бар моңар чирти." Хәтта үлем хәлендә булган вакытында да. Алар бер-берсен Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен шулай дип яратканнар. Андары Абу Хурайрадан китерелә бер хадис. Бер вакыт Мухаммад пәйгамбәр янына бер кеше килә. Мухаммад пәйгамбәр әйтә: "Кем моны ашата ди? Үзенә йоклата ди һәм ашата ди." Бер сахаба әйтә: "Мин" дип әйтә. Шушы сахаба үзенең йортына алып кайта да, әйтә хатынына ашау әзерләргә ди. Хатыны әйтә: "Безнең ашау юк ди, илле дә мәгәр үзебезнең балаларга гына җитә ди." Ягъни ул заманда ашарга да булмаган, чиргә дә бик әз булган, хәтта бик мискин, факир булганнар алар. Шуңар карамастан ул аны үзенең өенә алып кайткан. Хатыны әйткән: "Бар, ашауны әзерлә."
хатыны ашауны әзерли. Бар балаларны йоклатты. Балаларны йоклата. Бу случайно гына куша үзенең хатынына бар шәмне сүндерде. Шәмне сүндерә, и болар как будто притворяться итеп ашыйбыз дип, үзенең дустын ашаталар. И икенче көнне Мөхәммәд пәйгамбәр сәлләмә хәбәр килә Аллаһ Тәгаләдән. Мөхәммәд пәйгамбәр сәлләмә әйтте, Аллаһ Тәгалә синнән гаҗәпләнде ди. Шундый поступкны бик каты Аллаһ Тәгаләгә шады ди. И шуннан аят инде. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Аллаһ Тәгалә әйтә Коръән-и Кәримдә, алар ди үзләренә карата ди, үзенең дин кардәшләренә өстен куеп куялар ди, үзенә карата ди. Һәм сораклыктан сокланалар ди. Шундый кешеләр алар бик бәхетле булачаклар ди. Бу дөньяда һәм икенче дөньяда да. Хәтта Аллаһ Тәгалә дә шушы кешедән гаҗәпләнде. Ягъни ашарга юк, ашарга җитә только үзенең балаларына гына җитә. Шуңар карамастан үзенең дустын чакыра, ашаталар. Аннары шулай риваят кылына, элекке заманда бер хатынның ире үлә. Шушының иренең дусты 40 ел буе шушы гаиләне үз өстенә ала карый. Шушы хатынны каты карый, матди яктан да, бөтен яктан да шушы хатынның иренә карата да, караганда күбрәк матди яктан бирә, күбрәк аларга яхшылык кыла икән шушы иргә караганда иде. Бу хәтта кайбер хәдисләрдә килә, тол хатынны матди яктан обеспечить итү ул бик зур савап була икән. Хәтта сугышта кулланган җиһадта булалар бит әле кешеләр. Сугышка китәләр бит. Сугышта анда бик күп савап була, хәтта ул үлсә дә шәһид булып китә. Бу тол хатынны карау, хәтта шушы сугышта үлгәнгә караганда да күбрәк савап була икән. Анда Мөхәммәд пәйгамбәр сәлләмә әйтә: "Мен гада маридун ау зара ахан лаку филлахи надаху мунадин ан тибта ва таба мамшака ва табawwat min al-jannati manzilan." Мөхәммәд пәйгамбәр сәлләмә әйтә: "Кем ди үзенең дин кардәшен, авырткан кардәшен бара хәлен белергә. Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен. Менә монда без үзебезгә теге шундый нәрсә әйтергә тиеш. Аллаһ ризалыгы өчен барга кирәк. Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ ризалыгы өчен генә савап языла икән. Мәсәлән, бер дин кардәше авырта икән, барабыз больниска или хәлен белергә барабыз, ният кылабыз Аллаһ ризалыгы өчен. Ул вакытта Аллаһ та бик күп саваплар яза. Мөхәммәд пәйгамбәр сәлләмә әйтә: "Кем үзенең дин кардәшен, авырткан кардәшен бара икән, хәлен белергә, глашатай әйтә икән, син бик дөрес эшләдең ди. Һәм бик дөрес юлга бардың ди. Һәм синең юлың бик яхшы булды ди. Һәм син иҗмахта урын алдың ди." Бу хадисны Тирмизи китерә. Ягъни әгәр дә үзенең дин кардәшенә хәлен белергә бара икән, авырткан кешене, Аллаһ Тәгалә шушы кешегә иҗмахта урын әзерләп куя икән. Тагын бер хадистә килә, бер вакыт бер ир кеше бара чит шәһәргә или чит авылга. Аның каршына бер кеше. Фәрештә килә әдәми рәвешендә, Аллаһ та моны җибәрә. Шушы фәрештә әдәми рәвешендә килә дә бу кешедән сорый: "Син кая барасың?" ди. "Мин күрше авылга барам" ди. "Анда минем дин кардәшем яши" ди. Шушы фәрештә әдәми рәвештән сорый: "Ул сиңа берәрсә бирергә тиешме?" ди. "Юк, берәрсә бирергә тиеш түгел" ди. "Мин аны Аллаһ ризалыгы өчен яратам" ди. "Шуның өчен аның хәлен белергә барам" ди. Шушы фәрештә әйтә: "Мине Аллаһ җибәрде" ди. "Син ди, Аллаһ Тәгалә дә сине ярата" ди. Әгәр дә без үзебезнең дин кардәшләребезне яратсак, Аллаһ Тәгалә дә безне ярата башлый икән. Аннары үзебезнең дин кардәш өчен дуа кылу. Мөхәммәд пәйгамбәр сәлләмә әйтә: "Мен дага ли ахихи бидахил гайби кала al-малакул муваккалу бихи амин ва лака бимисли." Бу хадисны Муслим китерә. Мөхәммәд пәйгамбәр сәлләмә әйтә: "Кем дин кардәше өчен дуа кыла икән, ягъни дин кардәше өчен дуа кыла, ул аны белми яшерен рәвештә. Фәрештә
шушы тирәдә булган фәрештә әйтә икән, әмин, сиңа да шул булсын ди. Мәсәлән, дин кардәшең байды икән. Син әйтәсең, Аллаһ та сиңа бәрәкәт бирсен ди. Дуга кыласың. Фәрештә әйтә, әмин, сиңа да шул булсын ди. Мәсәлән, син дин кардәше өчен шифа сорыйсың икән. Фәрештә әйтә икән, әмин, сиңа да шул булсын ди. Мәсәлән, әгәр дә без авыртсак икән, үзебезнең дин кардәшебез өчен дуа кылсак, фәрештә дә безнең өчен дуа кыла икән, әмин, сиңа да шул булсын ди. Анда Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, мусулманның мусулманга 6 хакы бар ди. Беренчесе, әгәр дә аны очрата икән ди, сәлам бирү. Әгәр дә аны чакырса кунакка, аңар җавап бирү ди. Әгәр дә насихат сораса ди, насихатны, үгет насихатны бирү ди. Андары төш күрсә ди, аңар хәмд сәнәләр әйтү, ярхамукалла ди. Андары авыртса ди, аның хәлен белергә бару. Андары үлсә ди, аның җаназасына бару, аны озату ди. Менә Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, 6 хакы бар. Мусулман карата. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, "Ла тахасаду", бер-берегезгә хасыйлык кылмагыз ди, көнләшмәгез ди. "Ва танаҗашу", һәм товар сатканда ди, бәяләрен бик артык күтәрмәгез ди. "Ва табагаду", бер-берегезгә нәфрәт кылмагыз ди. "Ва тадабару", аркалыгыз белән бер-берегезгә борылмагыз ди. "Ва яби'у ба'дукум ала бай'i ба'дин", һәм сатуны ди перебивать итмәгез ди. "Ва куну ибадаллахи", һәм Аллаһ Тәгалә гыйбадәт хәлендә кардәшләр булыгыз ди. Мусулманга ул кардәш ди. Ул аны рәнҗитми ди. Ул аны ярдәмсез калдырмый ди. Ул аны нәфрәтләнми ди аңар ди. Һәм Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, тақвалык ди, Аллаһтан курку ди. Менә монда ди, ягъни үзенең йөрәгенә күрсәтте. 3 мәртәбә күрсәтте. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, үзенең дин кардәшеңә нәфрәтләнү ди, ул начар нәрсә ди. Үзенең дин кардәшенә нәфрәтләнми ди. Һәм мусулманга ул дин кардәшләр була ди. Һәм мусулманга харам була ди, аның канын түгү ди, ягъни аны үтерү. Аның малы харам, һәм аның намусы харам ди. Намусы харам дигән сүз, аның турында гайбәт сөйләү харам була. Менә дин кардәшләребез әйтәсе килә, бу инде безнең аятьләр килә, хадисләр килә. Аллаһ Тәгалә дә Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи безгә чакыра, бер-беребезне Аллаһ ризалыгын ярату, нәфрәтләнмәү, бер-беребезгә ярдәм итү, бер-беребезгә үгет насихатлар әйтү. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Вассаламу алейкум. Инна Аллаха ва малаикатуху юсаллуна алан набiyyi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام. وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من آخر السماوات وآخر الأرضين. وارحمنا واغفرنا وقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين ومر المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات منزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة.